अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि मन कान नबिय्यम व आदमु बैन रूहि वल जसद व अला आलिहि इलल अबद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलुल्लाह गौसे आज़म बमने बेसरो समा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए इमा मददे बेगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नो शिकस्ता रात कुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाके पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। और सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार माई आमिना के दिलदार गरीबों के गमख्वार जनाब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश कर ले और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, हक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आबो गिल में नूर की पहली किरण जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। साथियों, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज हमारी आपकी 9वीं मजलिस है। आपने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक उन अजीम अजीम पहलुओं को समझने की कोशिश की जहाँ पे एहसान
हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक का रहा। आज की मजलिस को भी हम हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के उसी सिलसिले से जोड़ देंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। मगर इब्तिदा में कलाम इलाही की एक आयत करीमा पे थोड़ी देर गुफ्तगू समात कर लें ताकि आपके अकाईद में पुख्तगी आ जाए और आपको वाकई समझ आ जाए कि मीलाद कितना बड़ा रब का एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मौला करीम फरमाता है कि हमने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उनमें अपना महबूब भेजा हुआ है। इस आयत करीमा के अल्फाज पर अगर हम और आप गौर करें तो ये बात हमें बिल्कुल साफ साफ समझ आ रही है कि रब्बे कदीर ने जो हमें अपना महबूब दिया, मौला ताला उस महबूब के देने पे हमसे कह रहा है कि हमने तुम पे एहसान किया है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में हम इतने डूबे हुए हैं कि उस करीम की नेमतों को शुमार कर सकते ही नहीं है। अगर कोई बंदा ये कहे कि शकील हजरत मैं शुमार कर लूंगा, गिन लूंगा, तो मैं उससे यही कहूंगा कि जो सांस अंदर लेते हो बाहर निकालते हो उसे ही गिन लो, और जब तक आंख खुली रहेगी तो गिनेगा, जब आंख बंद हो जाएगी फिर तब भी इंसान की सांस तो चलती रहती है। जब वो सोता है तो वहां पे किसी बंदे को मुकर्रर करके फिर भी गिनती लगाओगे तो बिलाखिर आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, रब की नेमतों का आप शुमार नहीं कर सकते हो। और थोड़ा सा सोचो कि हम अपने जहन में जो बात लाते हैं उस बात को आप तक पहुंचाने के लिए हम रब की किन किन नेमतों के मोहताज हैं। सोच तो अच्छा लिया मगर बोल न पाए तो, सोच तो अच्छा लिया मगर जुबान ही न होती तो, और जुबान भी हो मगर अल्फाज ही न बनते तो, और अल्फाज भी बन जाते मगर अल्फाज हवा के जरिए बाहर पहुंचते ही नहीं तो, और अल्फाज बन के बाहर निकल भी गए आपके कान ही में ना दाखिल होते तो, आपके कान में दाखिल तो हो गए मगर कान के जरिए जहन तक ना पहुंचते तो। सोचो कि एक बंदा जो सोचता है, अल्लाह ताला ने उस बंदे को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी बात को ट्रांसप्लान कर सकता है, आपके सामने फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये बोलने जैसी मामूली चीज में इतने एहसानात है और इतनी कुदरत शामिल हाल है, तो जिंदगी भर में कितनी उसकी नेमतें हैं। हम सारी नेमतों को सोचे तो अक्ल दंग हो जाती है। और आपको मालूम है कि गुजरात के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना आया था तो लोगों को ज्यादा अस्पताल की दवाइयों की जरूरत पेश आई थी। उस वक्त किसी ने यह बताया था, बात बड़ी कीमती थी, एक बहुत बड़ा पैसे वाला मालदार आदमी पॉजिटिव पाया गया, उसे एडमिट किया गया, डॉक्टरों ने उसका इलाज किया।
कई दिनों के इलाज के बाद जब जिंदगी बची है, उसके हाथ में 17-18 लाख का बिल दिया गया। जैसे ही उसने बिल देखा तो आंख में आंसू आने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि जनाब, अगर पैसे ज्यादा हो तो हम कम कर देते हैं। वो मरीज कहने लगा, बात वो नहीं है, मैं इससे कई ज्यादा पैसे भी हो तो दे सकता हूं, मगर सिर्फ सवाल तुमसे करता हूं कि इतने दिन जब मैं बीमार रहा तुमने किया क्या? डॉक्टरों ने कहा, जो ऑक्सीजन होती है उसको हमने आपके फेफड़ों के अंदर पहुंचाया, आपके जिस्म में पहुंचाया। और जो वेंटिलेटर मशीन है बड़ी महंगी है, उसका किराया ज्यादा होता है, इसलिए कीमत ज्यादा हो गई दवाई की। सामने वाला कहने लगा कि 1-2 हफ्ता जब आपने मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाया है, ये 2 हफ्ते का 17 लाख बिल हुआ है। पूरी जिंदगी में मौला ताला ने कभी मुझे इस चीज की कीमत नहीं समझने दी, उसने मुफ्त मेरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा दिया है। सोचने वाली बात है कि ऑक्सीजन हवा में भी है, फिर भी बॉडी इतनी काम नहीं करती कि वो ऑक्सीजन ले पाए, इसलिए जो मशीन लगे उसकी कीमत ये है। आदमी खामखा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को ठुकरा देता है और कहने लगता है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। जो ये कहे उससे कहो 5 लाख रुपया ले ले, आंख निकाल के दे दे, वो नहीं देगा। कहो 10 लाख ले ले, किडनी निकाल के दे दे, वो नहीं देगा। साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतें हैं और कई ऐसी नेमतें हैं जिन नेमतों का नेमल बदल भी नहीं बन सकता। जैसे कि मां, आज तो भूख लगती है ना, तो बीवी से कहते हो कि खाना तैयार करो, वो करके अगर खिला दे तो अच्छी बात है। लोग कहते हैं ये बीवी बहुत नेक है कि अपने शोहर को, पति को खाना देती है। मैंने कहा नेक वाली क्या बात है, ये तो उसकी जिम्मेदारी थी, मगर फिर भी मुआशरा कहता है हजरत बड़ी नेक है जब शोहर कहता है खाना बना देती है। मैं कहता हूं आज ये बीवी का जो मुरीद बना बैठा है, जब इसके मुंह में जुबान थी और ये बोल नहीं पाता था, तब अल्लाह ने इसकी मां को मारिफत दी थी। जब बच्चा रोता था तो मां समझ जाती थी ये भूख के लिए रो रहा है। वो बोल नहीं पाता था मगर मां समझ जाती थी कि मेरे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है। वो कह नहीं पाता था मगर मां ने हाथ में उठा के सारा जहां दिखाया। और आज बड़े होने के बाद जिन मां बापों ने 5 बच्चों को भला किया हो, वो 5 बच्चे मिलके एक मां बाप को नहीं संभाल सकते हैं। साथियों, उस करीम रब की बेशुमार नेमतें हैं। अगर नेमतों का ही मैं तज़किरा करता जाऊं तो वक्त मेरा इसी में जाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर जितनी नेमत है, सांस लेने से लेकर सुबह आंख खुलने तक, सुबह आंख खुलने से लेकर कारोबार में जाने तक, कारोबार करने से लेकर पैसे कमाने तक और पैसे कमा के अपने परिवार के पीछे खर्च करने तक उसकी बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर एक भी नेमत किसी को कम दी हो, कभी उसके पास जाके बैठो और महसूस करो कि जिसकी आंख नहीं होती उसकी जिंदगी कैसी होती है, जिसका पांव नहीं होता उसकी जिंदगी कैसी होती है, जिसके पास जुबान नहीं होती उसकी जिंदगी कैसी होती है, जिसके पास मां नहीं होती उसकी जिंदगी कैसी होती है। हम पे लाजिम है कि हम हर वक्त रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें। और साथियों, हजरत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल तेरे मेरे पते की बात करते हैं कि है ना सुभान अल्लाह, तो आगे बात करूं। हजरत शेख सिराजी कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मस्जिद में गया और मैंने वहां तकरीर की, खुतबा पढ़ लिया। जब खुतबा पढ़ के बाहर निकला हूं तो बाहर क्या देख रहा हूं कि मेरे पहनने वाली चप्पल है ही नहीं, कोई दूसरा पहन के चला गया। जब बगदाद की जमीन पे कदम रखा है, बगैर चप्पल के चीख निकल गई और आंख में आंसू आ गए और कहा मेरे रब,
मैंने तेरा नाम बुलंद किया, तेरे महबूब का नाम बुलंद किया, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का तज़किरा किया, और मेरा ये हाल कि मेरे पैरों से चप्पल चली गई और चीख निकल गई। जैसे ही मैंने ये शिकवा किया है, थोड़ी देर में क्या देखता हूं कि वो बंदा नजर आ रहा है जिसके पास पैर ही नहीं है, पांव नहीं है उसके पास। फिर फौरन ख्याल आया कि चप्पल तो मैं दुकान से खरीद लूंगा, मगर पांव ना होते तो किस दुकान से खरीदता, पैर ही न रहते तो चलता कैसे। वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने किसी का दिल मेरी तरफ फेर दिया और कहा, हजरत, जनाब, मौलाना साहब, पीर साहब, बापू, आप बगैर चप्पल के लीजिए, ये मेरी चप्पल पहनिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, वैसे ही नेमत में और इजाफा हो गया है। साथियों, हम और आप जिस नेमत का तज़किरा करने के लिए बैठे हैं, वो ये खाना पीना उठना बैठना सोना चलना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने पांव दिए जताया नहीं, अल्लाह ने आंख दी जताया नहीं। अबे मशीन तो आज आए हैं, करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी के स्ट्रक्चर में ऐसी सिस्टम रखी है कि जो तुम उठा के मुंह में रखो, खाने लगो, तो वो आंतों के पास जाने में मुश्किल होगा, तो अल्लाह ताला ने मुंह के अंदर दांत फिट कर दिए हैं कि वो चबा के आपके शरीर में भेज दे। मशीन तो आज बनी है, करोड़ों अरबों साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के कारखाना कुदरत में ये जो इंसान का शाहकार बना, बड़ी बड़ी मशीन बनाने वाली कंपनियां भी आज के दौर में इंसान को समझ नहीं पाई, और जो समझ जाए वो फिर मेरे रब का आशिक बनता है, उसके महबूब का गुलाम बन जाता है। साथियों, इतनी सारी नेमतें दे के अल्लाह ने जताया ही नहीं। माँ दी, जताया नहीं, औलाद दी, जताया नहीं, बीवी बच्चे दिए, जताया नहीं, दोस्त दिए, जताया नहीं, आंख दी, जताया नहीं, जुबान दी, जताया नहीं, जहन दिया, जताया नहीं, हाथ दिया, जताया नहीं। जब बारी मदीने वाले आका की आई तो अल्लाह ने कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ए मोमिनो, हमने तुम पे एहसान कर दिया। ए अल्लाह, तूने सब कुछ दिया, जताया नहीं। और एक हबीब क्या दिया, जता दिया। तो जवाब मिलेगा, सुनो, इसलिए जता रहे हैं कि तुम्हें मालूम हो जाए कि सब कुछ भी अल्लाह की नजर में कुछ नहीं है, और एक मदीने वाले सरकार हैं जो अल्लाह की नजर में सब कुछ है। सब कुछ भी कुछ नहीं, और एक हुजूर है। और गजब बात गुजराती में संभळावू क्यों, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ए कोई ने एम न कीधु कि ए इंसानो या अय्युहन नास न कीधु कि ए मानसो अमे तमारा ऊपर एहसान कर्યું। हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ની જાત इंसानियत માટે પણ રહેનુમાઈ થઈ છે ને। કેવી થઈ છે કે જે અભણતા, જહાલત, અંધકાર, અંધશ્રદ્ધાના કામમાં મુબતલા હતા, હુઝુર પાક આવ્યા છે, દરેક માણસને હિદાયતનો નૂર મળ્યો છે। અગરચે માણસ મુસલમાન ના થયો, પણ અંધકારમાંથી હુઝુરે જ બહાર કાઢ્યા છે। અગર કોઈ બાપ પોતાની દીકરીથી પ્યાર અને વાલ કરે છે, તો આ એહસાન સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના બાબાનું છે। अगर मारा नबी है पोतानी दीकरी थी प्यार न कर्યું होत ने, तो संसार ना बाप ने दीकरी थी मोहब्बत करता ना आवड़ा। आ एहसान तो मारा नबी नो छे, आ एहसान तो मारा पैगंबर नो छे कि ज्यारे आपनो मिलाद नथी थयो, मां तो बाजार में ज वेचाती हती ने। कोण छे जेमणे माना कदमोना नीचे जन्नत बतावी? यकीनन इज्जत गिरामी जनाबे पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा नी छे। एहसान तो अल्लाह ताला दरेक ऊपर कर्યું। चरिंद ऊपर महबूब ने मोकली ने एहसान कर्યું, परिंद ऊपर कर्યું।
इंसान ऊपर कर्યું, हैवानात ऊपर कर्યું, बल्कि आ आखा आलम ऊपर अल्लाह ताला एहसान કરી દીધું. अल्लाह ताला बीजा कोक आलम में पैगंबर बनावीने मोकले. આપણને અધિકાર નહોતું કે ઈ આલમની पैगंबरનો ઇનકાર કરીએ. સરેખમ તો ત્યાં પણ કરવું પડત. પણ એમનો એહસાન છે કે આ આલમમાં, આ જહામાં, આ મખલૂકમાં અલ્લાહ તાલાએ તમારા મારા पैगंबरને પોતાનો મહેબૂબ બનાવીને મોકલ્યો છે. પણ સાહેબો, મોલા તાલા एहसान तो दरेक ऊपर महबूब ने मोकलीने करे छे, पण दरेक ने कीधुं ज नथी. या अय्युहन्नास नथी कीधुं. ए मक्काना माणसो तमारा ऊपर एहसान थयुं एवुं नथी कीधुं. ए मदीनाना माणसो तमारा ऊपर एहसान थयुं एवुं नथी कीधुं. ना जमानानी कैद लगावी, ना शहरनी कैद लगावी, बल्कि कीधुं कयामत सुधी जेटला मोमिन आवे ई मोमिनोने अमे कहीए छीए लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन. ए अल्लाह एहसान बधाई ऊपर छे, मोमिनोने केम बतावे छे? तो जवाब मळशे के बधाई एहसान समझी शकवाना ज नथी. समझशे तो खाली मोमिन समझशे. समझशे तो मारा महबूब थी प्रेम करवा वाळो ज समझशे. समझशे तो आपना असहाबनी ताजीम करवा वाळो ज समझशे. समझशे तो आपनी आलना कदमोना खाक ने माथा ऊपर राखवा वाळो ज समझशे. बाकी कोई नहीं समझी सके. એટલે મોલા તાલાએ કીધું લक़દ મન્નલ્લાહુ અલલ મોમિનીન. એહસાન અમે મોમિનો ઉપર કર્યો છે. એક હજી વજાહત કરી દઉં. એક લફ્ઝ આવ્યું છે આ આયત કરીમાની અંદર, મન્ના, જે અરબીનો શબ્દ છે, અને એહસાન ઈ પણ અરબીનો જ શબ્દ છે. તો તર્જુમો અને અર્થ તો ત્યારે થાય જ્યારે ઈ શબ્દને આપણે આપણી ભાષામાં લઈ આવીએ. પણ આપણે તર્જુમો કરશું લक़દ મન્નલ્લાહુ અલલ મુમિનીના ઇદ બઅથ ફીહિમ રસૂલા. અમે મોમિનો ઉપર એહસાન કરી દીધો. આ શબ્દ એહસાન જે છે ને ઈ છે અરબીનો. આપણા પાસે એવો કોઈ શબ્દ જ નથી એહસાનથી મોટો જે મન્નાના તર્જુમામાં આપણે લાવી શકીએ. આ એહસાનથી પણ મોટો એહસાન, અઝીમ એહસાન, ખૂબ વિશાળ એહસાન કર્યો. આનો અર્થ આવી રીતના થશે કે અમે એવડો મોટો એહસાન કર્યો જે સૌથી મોટો છે. શું કર્યું? પોતાનો મહેબૂબ મોમિનોને દઈ દીધો છે. હવે અલ્લાહ તાલા કહે છે કે મોમિનો મેં તમારા ઉપર એહસાન કર્યું છે. અને દુનિયા કહે છે ભાઈ મિલાદ ના મનાવાય, આ મનાવવાની કોઈ જરૂરત નથી. એક આદમી કહેવા લાગ્યો કોઈએ નથી મનાવી, સાહાબાએ મનાવ્યું, ઝંડા લગાવ્યા, જુલુસ કાઢ્યું. મેં કીધું એ સહાબા હતા. ઈ મિલાદ મનાવતા મનાવતા તો બદ્રમાં આવી ગયા. ઈ મિલાદ મનાવતા મનાવતા તો ઓહદમાં આવી ગયા. ઈ મિલાદ મુસ્તફાનો જ એહસાન હતો કે સહાબા પોતાની જાનને હથેળીમાં લઈ અને ઘરેથી નીકળી પડ્યા છે. ઈ મિલાદનો એહસાન હતો કે રાજસ્થાનના વિસ્તારમાં જન્મ થયું છે, પણ મુઈનુદ્દીન સંજરી અજમેરી અજમેર તશરીફ લઈ આવે છે. ઈ મિલાદનો એહસાન છે કે હઝરતે કુતબે આલમ સરકારનો જન્મ ઉચ્ચ શરીફમાં થયો છે, પણ આપ ગુજરાતની તરફ તશરીફ લઈ આવે છે. જેટલા ઓલિયા અલ્લાહના મઝારાત જોઉં છો ઈ ઓલિયા અલ્લાહના મઝારાત આપણને બતાવે છે કે મોલા તાલાએ આપણા નબીને બધા જહાનોનો રહેમત વાળો પેગંબર બનાવીને મોકલ્યો છે. એટલે દરેક વલી આ આયતને જમીન ઉપર પૂરી કરવા નકડીએ પડ્યા અને પોતાની જાતથી માણસોને રહેમત ફાયદો પહોંચાડતા રહ્યા તાકે દુનિયાને ખબર પડી જાય કે ઈ રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા તશરીફ લઈ આવ્યા છે. બધા ઓલિયા અલ્લાહ આખી જિંદગી ભર મિલાદ મનાવ્યું. આપણે તો સમેટી અને 10-12 દિવસમાં કરી નાખ્યું ને. પણ અસલ વાત ઈ છે કે મિલાદથી સુન્ની કદી દૂર રહેવો જ ના જોઈએ. અસલ વાત તો ઈ છે
કે મિલાદુન નબીને સુન્ની ક્યારેય ભૂલવો જ ના જોઈએ. અસલ વાત તો ઈ છે કે જે મિલાદને ભૂલી જાય એ તો ગુમરાહ થઈ જાય છે. એટલે સુન્નીને 24 કલાકમાં ઈ સમય જે તહજુદનો છે, જ્યારે હુઝુર તશરીફ લઈ આવ્યા ત્યારે સર ઝુકાવી અને ત્યારે પણ મિલાદ મનાવવો જોઈએ. રબની હુઝુર સજદો કરવો જોઈએ. જે અઠવાડિયાની અંદર એક દિવસ સોમવારનો છે ત્યારે પણ મિલાદ મનાવવો જોઈએ. જે આખા મહિનાની અંદર 12મો ચાંદ આવે ત્યારે પણ મિલાદ મનાવવો જોઈએ. અને આખા વર્ષની અંદર જે વર્ષમાં હુઝુરના મિલાદનો મહિનો આવે ત્યારે પણ સુન્નીને મિલાદ મનાવવું જ જોઈએ. એવું ના થાય ભાઈઓ કે મિલાદના દિવસો પૂરા થયા પછી મસ્જિદની અંદર નમાઝીઓની સંખ્યા ઓછી થઈ ગઈ. એવું ના થાય કે મિલાદના દિવસો પૂરા થયા, હવે તો કોઈ તકરીર નથી થતી, હવે કોઈ સનાખો આવવાના નથી, મોહિનભાઈ આવવાના નથી, સૈયદ સાહેબ બેસવાના નથી, તો આપણે સારાઓની સોબત મૂકી અને ગુનાહમાં પડી જઈએ. એવું ના થવું જોઈએ. એટલે ના થવું જોઈએ કે હુઝુરની ઝાત નૂર છે, અને જો તું નૂરના કરીબ આવી ગયો છો તો હવે દૂર ના થાઈશ. જો હવે દૂર થાઈશ ને તો પાછી રસ્તો ભટકી જાઈશ અને દુનિયાના અંધકારમાં ખોવાઈ જાઈશ. જ્યારે તને માર્ગ એહદિના સિરાતલ મુસ્તકીમનો મળી ગયો છે, હવે જાન જાતી હોય તો જાય, પણ મોહમ્મદ અરબીનો દામન હાથથી ન જવો જોઈએ. આ છે મિલાદનો મકસદ, આ છે મિલાદની જરૂરત. ને અગર આવી રીતના તમે આવતા વર્ષ સુધી પોતાનું શેડ્યુલ બનાવીને રાખશો ને, પછી તમારે કોઈને નહીં કહેવું પડે કે મિલાદુન નબીના સમયે અમારી મદદ કરજો. ના, માણસો આખો વર્ષ ઇંતજાર કરશે કે ક્યારે મારા આકાનો મહિનો આવે અને હું ગરીબોને ખવડાવું, ક્યારે મારા નબીનો મિલાદ આવે હું અનાથ બચ્ચાઓની સ્કૂલની ફીસ દઈ દઉં, ક્યારે મારા આકાના મિલાદનો મહિનો આવે હું બેવા ઓરતોને અને વિધવા ઓરતોની મદદ માટે ઊભો થઈ જાઉં. સાહેબો, અગર આખા વર્ષની અંદર તમે હર પલ મિલાદને યાદ કરશો, પછી તમને 12 રબીઉલ અવ્વલ શરીફનો મહિનો પણ ખૂબ યાદ આવશે અને 12મી ચાંદ પણ ખૂબ યાદ આવશે. બાકી આખો વર્ષ જો યુટ્યુબની અંદર, મોબાઈલની અંદર, પબજીની અંદર ખોવાઈને પડ્યો રહીશ તો આવનારા સમયની અંદર મિલાદ આવશે ને તો તું અસ્તીન ચડાવી અને ખાલી એટલું જ પૂછીશ કે હઝરત સબૂત ક્યાં છે? સબૂત જેટલા માંગે છે ને એ એવા જ માંગે છે જેમનો આખો વર્ષ ઇસ્લામ સાથે કોઈ સંબંધ ના હોય. બતાવો ભાઈ, જે હુઝુરને યાદ કરતો હોય એને સબૂતની જરૂરત પડે. અને પછી એ વ્યક્તિ પોતે પોતાના જીવનની અંદર બર્થડે મનાવતો હોય, લગ્નની એનિવર્સરી કરતો હોય, અને આપણને આવી અને એમ કહે કે મિલાદનો સબૂત ક્યાં છે, તો આપણે એ ભાઈ ઉપર દાંત ના કાઢીએ તો શું કરીએ? એની ઉપર અફસોસ ના કરીએ તો શું કરીએ? સાહેબો, હુઝુર પાકનું આવવું મામૂલી નથી. આખા જહાનોની હિદાયત માટે હુઝુર આવ્યા છે અને આપને મૌલા તાલાએ રહેમતુલ લીલ આલમીનના તાજ સાથે મોકલ્યું છે. મજલિસમાંથી ઊભા થયા બાદ પણ કોઈ એવું કાર્ય ન કરો કે દુનિયાને એમ લાગે કે આ તો માઝલ્લાહ સુમ્મા અસ્તગફિરુલ્લાહ કોઈ એવા પેગમ્બરના ઉમ્મતી છે જેમના પેગમ્બરે જુલ્મ અને જ્યાદતી કરતા શીખડાવ્યું છે. ના ના, પોતાના અખલાકની અંદર, પોતાના વ્યવહારની અંદર, પોતાના જીવનની અંદર એટલી કરુણતા, એટલું પ્યાર, એટલી મોહબ્બત, એટલી મીઠાશ પેદા કરો કે જે તમને જોવે એનાથી એને હુઝુરથી પ્યાર થઈ જાય. જો તો તમને જાય પ્યાર હુઝુરથી કરતો જાય. હે દીદા, જોવે તમને હુઝુરની ઝિયારત માટે તડપતો હોય. સાહેબો, એ હર જમાનાના વફાદાર ઉમ્મતીઓની એ આદત રહી છે કે વાર તહેવારે તો એ મહેફિલ સજાવે જ, પણ પોતાની જિંદગીની અંદર ખાલી એવું ના રાખે કે મિલાદનો મહિનો આવશે તો લાઈટ સજાવી લેશું બસ કાફી છે. મિલાદ આવે જ એટલે છે કે લાઈટ તો તમે એટલે સજાવો છો કે જે પેગમ્બરે અમારું જીવન સજાવ્યું છે ને, એમના વિલાદતના દિવસે અમે ઘર ઉપર લાઈટ સજાવીને કહીએ છીએ કે નૂરવાળા હુઝુર તશરીફ લાવી રહ્યા છે. લાઈટો એટલે સજાવીએ છીએ કે એમણે આપણા અંધકાર જીવનની અંદર રોશની પહોંચાડી છે. સાહેબો, જે કાલની વાત અધૂરી હતી ત્યાંથી તકરીરને જોડીએ.
हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु जे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना दादा छे। અને આપ સાંભળી ચૂક્યા કે જનાબે હાશિમના ભાઈ હતા મુત્તલિબ કરીને। આપ પોતાના મરહૂમ ભાઈ હાશિમના દીકરા શોએબાને મક્કા લાવી રહ્યા હતા અને આપના સાથે ઈ દીકરા હતા ને તો અસલ નામ એમનું શોએબા છે, પણ જ્યારે કાકા સાથે ભત્રીજો હતો તો ઈ ભત્રીજાની ઓળખાણ જ એવી રીતના થઈ ગઈ છે કે કાકાનું નામ પણ સામેલ થઈ ગયું છે અને આખી દુનિયા ઈ દીકરાને શોએબા નથી કહેતી, આબ્દે મુત્તલિબ કહે છે। મુત્તલિબનો દીકરો, મુત્તલિબનો ગુલામ, મુત્તલિબનો સાથી। એટલે કે મક્કા શહેરના માણસોએ એમને પહેલી વાર હઝરતે મુત્તલિબ સાથે જોયા હતા અને હઝરતે મુત્તલિબ કોણ હતા? હઝરતે હાશિમના ભાઈ હતા જે હુઝુર પાકના પરદાદા છે। એટલે આપણા નબીના દાદાનું નામ શોએબા છે, પણ ઓળખવા માટે એમને આપણે અબ્દે મુત્તલિબ કહીએ છીએ। એટલે કે આખા મક્કામાં, આખી દુનિયામાં આપ અબ્દે મુત્તલિબના નામે પ્રખ્યાત થઈ ગયા, મશહૂર થઈ ગયા અને આપનો એક ઓળખાણ અને પહેચાન બની ગઈ। સાહેબો, હઝરતે અબ્દે મુત્તલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા अन्हु दुरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। महफिल में आव्या छो, महफिल नो आदाब बिल्कुल मलहूज राखो, ख्याल में राखो। आ तो ई बारगाह छे जे बारगाहनी अंदर मोटा मोटा सहाबा पण पोतानी आवाज पस्त राखे छे। अल्लाह तालाए महबूबनी ताजीम विषे जे बताव्युं छे ए त्यां सुधी कहेवामां आव्युं કે એ ઈમાનવાળાઓ પોતાની આવાજને મહેબૂબની આવાજથી નીચી રાખો। સહાબા ઇકરામને કંઈ પણ કામ હોય તો હુઝુરના ઘરે દહલીઝ ઉપર દસ્તક ના દે। આ કોઈ અખાડાની, કોઈ લડાઈ ઝઘડાની, કોઈ ડ્રામાની અને કોઈ નાટકની મહેફિલ નથી, આ તો જિક્ર મુસ્તફાની મહેફિલ છે। સાહેબો, અગર અદબ મલહૂઝ નહીં દે તો થઈ શકે છે કે નફા કરતા નુકસાન તમે વધારે લઈ જાઓ। અગર અદબ રહેશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ જિંદગીની અંદર તમને ફાયદો ફાયદો અને ફાયદો જ રહેવાનો છે। હઝરત અબ્દે મુત્તલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા अन्हु હુઝુર પાકના દાદા છે અને કાલ આપ સાંભળી ચૂક્યા કે હઝરત અબ્દે મુત્તલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા अन्हुએ ઝમઝમ પાણીને કેવી રીતના તલાશ કરી અને ઈ પણ સાંભળી ચૂક્યા કે આપના હકમાં ઝમઝમનો કેટલો સુંદર ફેસલો આવ્યો અને આપ ઈ પણ સાંભળી ચૂક્યા કે એમની પેશાનીમાં જે નૂરે મુહમ્મદી હતો એ નૂરનો અહેસાન હતો કે આપના જિસ્મ મુબારકમાંથી હંમેશા મુશ્કની, કસ્તુરીની ખુશ્બુ આવતી રહેતી હતી। અને એક દિવસ આપ મતાફની અંદર ખાને કાબા પાસે ટેક લગાવી અને બેઠા હતા અને અચાનક આંખ લાગી ગઈ। જ્યારે આંખ લાગી ને તો આપે શું જોયું કે આપની પુષ્ટથી, આપની પીઠ મુબારકથી એક નૂરાની દોરી આસમાનથી જઈ અને જોડાઈ ગઈ છે। આસમાનથી દોરી આવે છે, આપના પીઠથી લાગી ગઈ છે અને અચાનક એ જે દોરી હતી એ વધતી ગઈ, મોટી થતી ગઈ અને એક ઝાડની શકલ લઈ લીધી અને એ ઝાડ બનવાના બાદ એમાંથી ડાળીઓ નીકળી અને આપ જોવે છે કે માણસો આવી અને એ ડાળને પકડી લે છે અને આપ જોતા હતા કે કોક એવા માણસો આવ્યા જેમના હાથની અંદર કુહાડી છે અને ડાળને તોડવાની કોશિશ કરે છે। આપે ખ્વાબની અંદર જોયું કે આસમાનેથી નૂરાની નોજવાન છોકરાઓ, દીકરાઓ ઉતરા છે અને ડાળ તોડવા વાળાઓને આપ એ છોકરાઓ ભગાવી દે છે અને આપ પોતે એ ડાળ પકડવા ગયા ને એના પહેલા ખ્વાબ પૂરો થઈ ગયો અને આંખો ખુલી ગઈ છે। હઝરત અબ્દુલ મુત્તલિબ એ સમયના આલિમ અને ખ્વાબ બતાવવા વાળા પાસે ગયા અને જઈ અને આખો ખ્વાબ સંભળાવ્યો છે। જ્યારે અબ્દુલ મુત્તલિબે ખ્વાબ સંભળાવ્યો તો એ આલિમ કહેવા લાગ્યા, એ ખ્વાબની તાબીર કરવા વાળા કહેવા લાગ્યા કે અબ્દુલ મુત્તલિબ, જો આપે આ ખ્વાબ જોયો છે તો એનો ખુલાસો ઈ છે કે આપના વંશજમાં, આપના ખાનદાનમાં
એક અઝીમ હસ્તી તશરીફ લઈ આવવાની છે અને જેમનાથી હિદાયતની દાડીઓ ફૂટી નીકળશે અને જે ઈ દાડીઓના કરીબ વ્યક્તિઓ તમે જોયા ને ઈ એમના અસહાબે કિરામ હતા અને જે માણસો આવી અને દાળ તોડવાની કોશિશ કરતા હતા અને તોડી ના શક્યા ઈ સમયના બે ઈમાન માણસો હતા પણ ગમ કરવાની જરૂરત નથી અલ્લાહ તાલાએ એમની હિફાજત માટે ફરિશ્તાઓને મુકર્રર કરી દીધા છે અને અબ્દ મુત્તલિબ જે તમે દાળ પકડવા ચાલ્યા અને પકડી ના શક્યા એનો મતલબ ઈ છે કે જ્યારે ઈ અઝીમ હસ્તી એલાન કરશે એના પહેલા આપ દુનિયાથી ઇંતકાલ કરી જાશો આવી તાબીર મળી ગઈ અને હઝરત અબ્દ મુત્તલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોએ ઈ સમયની અંદર પોતાનું ખાનદાન પોતાનું પરિવાર અને પોતાની ફેમિલીનો ખૂબ ખ્યાલ રાખ્યો છે એટલે પણ કે તમે સાંભળી ચૂક્યા કે આપે ઝમઝમ કૂવાને તલાશ કરતા કરતા એક મન્નત એક નિયત એક ઈરાદો કર્યો હતો કે મોલા તાલા જો મારા ઘરે 10 દીકરાઓ થઈ જશે ને અને બધાય સેહત અને તંદુરસ્તી પામી જશે તો હું તારા નામ ઉપર મારા સૌથી ચહીતા પ્યારા દીકરાને ઝિબા કરી દઈશ કુરબાન કરી દઈશ અને સાહેબો એ સમય આવી ગયો કે સરદારે કુરૈશ હઝરત અબ્દ મુત્તલિબ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોના ઘરે અલ્લાહ તાલાએ 10 દીકરા પૂરા કરી દીધા છે અને એ 10 દીકરાઓમાં આપના જે સૌથી ચહીતા લાડકા અને પ્યારા અને મહેબૂબ દીકરા હતા એ દીકરાનું નામ છે હઝરતે સૈયદના અબ્દુલ્લાહ અને આજ અબ્દુલ્લાહ છે જે આગળ ચાલી અને હુઝુર પાકના વાલિદ બનવાના છે હઝરત અબ્દુલ્લાહ ચહીતા હતા એટલે જ્યારે આપ હઝરત અબ્દુલ્લાહ એક ઉંમર પામી ચૂક્યા અબ્દુલ મુત્તલિબને ઈ મન્નત યાદ આવી છે અને જેવી રીતના હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ પોતાના દીકરા ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામને રબના નામ ઉપર કુરબાન કરવા તૈયાર થયા ને એવી રીતના હઝરત અબ્દુલ મુત્તલિબ પણ તૈયાર થયા અને આપે પણ પોતાના ચહીતા દીકરાઓ ઉપર નજર દોરાવી હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઉપર નજર ઠહેરી છે એટલે કે પ્યારા અને મહેબૂબ છે ખૂબ લાડકા દીકરાને પોતાની પાસે બોલાવી અને ઈ જ કીધું જે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામે કીધું હતું કે દીકરા મેં ઈરાદો અને મન્નત કરી હતી કે હું મારા એક દીકરાને રબના હુઝુર કુરબાન કરી દઈશ તો મારા બધાય દીકરામાં આપ સૌથી વાલા છો આપ સૌથી લાડકા છો આપ સૌથી મહેબૂબ છો બતાવો તમારો ઈરાદો શું છે તો જવાબ શું મળ્યું જવાબ ઈ જ મળ્યું છે જે ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામને દીધો છે बिल्कुल ये जो जवाब है ये फैजान नजर था या मकतब की करामत किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फर्जंदी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जे कीधुं तूने कि हमारा वालिद आप ई करी गुजरो जे आपना रबे आपने कीधुं छे एवी જ રીતના હઝરત અબ્દુલ્લાહ મુસ્કરાવીને કહેવા લાગ્યા અબ્બા જાન રબના નામ ઉપર કુરબાન કરવાની નિયત કરી છે બિલકુલ ગમ ન કરશો આપનો આ દીકરો આપની મન્નત પૂરી કરવા માટે તૈયાર છે બાપે હાથ પકડી અને દીકરાને ઈ સ્થાન ઉપર લઈ જવાની શરૂઆત કરી જ્યાં ઈ સમયમાં કુરબાનીઓ પેશ થતી હતી જ્યારે હઝરત અબ્દુલ મુત્તલિબ હઝરત અબ્દુલ્લાહને લઈને ચાલ્યા આખા મક્કાની અંદર કોહરામ બરપા થઈ ગયો કુરેશ ખાનદાનના માણસો આવી ગયા હાશમી ખાનદાનના માણસો આવી ગયા હત્તા કે મક્કા શહેરના માણસો ભેગા થઈ ગયા અને બધાય કહેવા લાગ્યા અબ્દુલ મુત્તલિબ આવું ન કરશો અબ્દુલ મુત્તલિબ આસમાન તરફ જોઈને કહે છે મેં મારા રબથી વાદો કર્યો છે મક્કાના માણસો કહેવા લાગ્યા અબ્દુલ મુત્તલિબ રબથી વાદો કર્યો છે સાચો છે પણ અબ્દુલ્લાહ ખૂબ પ્યારા છે એમની પેશાનીમાં ચમક દમક છે એમની ગુફ્તારની અંદર નઝાકત છે એમના ચહેરાની અંદર એક અલગ જ માસૂમિયત છે અબ્દુલ મુત્તલિબની આંખમાં પણ આંસુ પડી રહ્યા છે કહેવા લાગ્યા અગર લાડકા ના હોત તો કુરબાન પણ ના કરત ને લાડકા છે ને એટલે જ તો કુરબાન કરવાના છે એમ કહી અને દીકરાને સુવડાવી દીધું અને બાપે સીના ઉપર ગોઠણ રાખી
અને છુરી ગરદન ઉપર મૂકી દીધી છે. માણસોની ચીખો નકળી ગઈ. સરદારો આગળ વધ્યા અને કીધું, અબ્દુલ મુત્તલિબ, જે તમે નિયત અને મન્નત કરી છે, કાહીનો પાસે, ઉલમા પાસે જઈ અને મસલો પેશ કરીએ. અગર કોઈ બીજી સુરતે હાલ નકળી શકે ને તો અમે અબ્દુલ્લાહને કુરબાન પોતાની આંખથી સામે થવા દેવા નથી માંગતા. એક વખત કોક આલિમથી, કોક અહલુલ્લાહથી, કોક અલ્લાહ વાળાથી મશવરો કરી લઈએ, મસલો પૂછી લઈએ. ઈ જે જવાબ આપે, અગર ઈ કહે કે ના દીકરો કુરબાન કરવો જ પડશે તો કરી દેજો, પણ એક વખત આપો, ચાન્સ આપો, મોકો આપો. હઝરત અબ્દુલ મુત્તલિબ ઉભા થયા અને કીધું, ચાલો ચાલો, ઠીક છે. ઈ સમયના ઉલમા પાસે ગયા અને જઈ અને આખો કિસ્સો સંભળાવ્યો કે આવી રીતના ખ્વાબ આવ્યું હતું, આવી રીતના નિશાનદગી કરવામાં આવી અને ઝમઝમ પાણી મળી ગયું. અને ઝમઝમ પાણી મળ્યા બાદ પણ આવી રીતના ફેસલો થયો. તમે બતાવો કે આમની જાન બચી જાય અને મન્નત પણ પૂરી થઈ જાય એવો કોઈ રસ્તો છે? આલિમે કીધું, છે તો ખરી. એટલે કે અરબસ્તાનના માણસો દિયત દેતા હતા. દિયત મતલબ બે ખાનદાનની અંદર લડાઈ થઈ જાય અને જે વ્યક્તિ ઇંતકાલ કરી જાય, જે વ્યક્તિને મારી દેવામાં આવે, તો વિરોધ પક્ષના માણસો એટલા પૈસા દેશે ઈ પરિવારને, જે પરિવારનો માણસ ગયો છે. તો ઈ સમયમાં અરબોની દિયત 10 ઊંટ હતી ખાલી. કોઈ માણસની કિંમત, એના જાનની કિંમત અરબના માણસો 10 ઊંટના બરાબર રાખતા હતા કે કોઈનું કત્લ થઈ જાય તો એના પરિવારને 10 ઊંટનો જુર્માનો દેવો પડશે, એટલી સજા દેવી પડશે, એટલી રકમ દેવી પડશે. પણ સાહેબો, જ્યારે દિયતની વાત આવી તો ઈ આલિમે કીધું કે વાત મૌલા તાલાની છે ને, તો ખાલી એક દિયતમાં કામ નહીં બને, બની પણ જશે. પણ મસલો એવો છે કે એક તરફ અબ્દુલ્લાને બેસાડો અને ચિઠ્ઠી નાખો, અને ચિઠ્ઠી નાખ્યા બાદ ચિઠ્ઠી ખોલો. અગર ફેસલો ઊંટ બાજુ આવે તો 10 ઊંટ કુરબાન કરી દેજો અને દિયત પૂરી થઈ જશે. અગર ચિઠ્ઠી અબ્દુલ્લાની નકળે તો 10 ઊંટ બીજા દાખલ કરજો. અને ત્યાર સુધી ઊંટ દાખલ કરતા રહેજો જ્યાર સુધી ચિઠ્ઠી ઊંટ તરફ ના આવી જાય. અને જ્યાર સુધી અબ્દુલ્લાની ચિઠ્ઠી નકળે ને ત્યાર સુધી 10 ઊંટ હર ચિઠ્ઠી ઉપર વધાવતા રહેવાના. મતલબ આવી રીતના ઈ સમયના આલિમે એમને મસલો કીધો, મશવરો આપ્યો અને આખા સમાજના માણસો ભેગા થયા. હઝરત અબ્દુલ્લાને બેસાડી અને ચિઠ્ઠી નાખવામાં આવી. જ્યારે ચિઠ્ઠી પહેલી વખત ઉપાડવામાં આવી તો ચિઠ્ઠી અબ્દુલ્લાહ તરફ નીકળી છે કે હજી 10 ઊંટ વધારો. બીજી વખત ચિઠ્ઠી નાખવામાં આવી તો બીજી વખત પણ એ જ ઇશારો થયો છે કે હજી 10 ઊંટ વધારો. ઉલમા કહે છે 9 વખત ચિઠ્ઠી નાખવામાં આવી. 9 વખત એટલે સામે બાજુ 90 ઊંટ થઈ ગયા. હજી રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા આવ્યા નથી, પણ ઇન્સાનના જાનની કિંમત વધતી જાય છે. આદમીના જિસ્મની કિંમત વધે છે. હવે ખૂન ખરાબો એટલો સસ્તો નહીં રહે. હવે આદમી ઊંચો થઈ જશે. હવે આદમીનો વકાર વધી જશે, એની પર્સનાલિટી બલંદ થઈ જશે. પહેલે જેવું જીવતા હતા અલગ વાત છે, પણ હવે સંસારની અંદર ઈ આવે છે જે આદમને અને આદમીઓને બલંદ કરવાના છે. 90 ઊંટ થયા. સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબે કીધું 90 નો આંકડો ન રાખો, અગર દીકરો મારો બચી રહ્યો છે તો 10 ઊંટ હું બીજા દઉં છું. 10 ઊંટ બીજા નાખી અને 100 ઊંટ મુકમ્મલ કરવામાં આવ્યા અને 100 ઊંટ ઝિબાહ કરી એમની કુરબાની કરવામાં આવી. અને અબ્દુલ મુત્તલિબે આખા મક્કાને અને એ મક્કાના અતરાફને અને ગામડાઓને અને ગામડાના માણસોને ગોશ્ત પહોંચાડ્યું અને દાવત કરી છે. મારા આકા ખુદ આ વાક્યો બતાવે છે અને બતાવતા કહે છે કે દુનિયા વાળાઓ, હું બે શહીદ બાપની ઔલાદમાંથી આવી રહ્યો છું. એક મારા બાપ ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ જેમની કુરબાની પર થઈ ગઈ,
અને જન્નતથી દુંબો આવ્યો છે, જાન બચી ગઈ પણ ઝબીઉલ્લાહ થઈ ગયા. અને એક મારા વાલિદ હઝરત અબ્દુલ્લાહ જેમની પણ જાન બચી ગઈ છે અને એમના બદલે 100 ઊંટ અલ્લાહની રાહમાં કુરબાન કરવામાં આવ્યા છે. આ છે હઝરત અબ્દુલ્લાહ હુઝુર પાકના વાલિદ. અને સાહેબો, સરદારે મક્કા અબ્દુલ મુત્તલિબના ઘણા દીકરાઓ હતા, સુંદર પણ હતા, સારા પણ હતા, ખૂબસૂરત પણ હતા, પણ અબ્દુલ્લાહની વાત જ કંઈક અલગ હતી. એટલા 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 સારા હતા આપણા હુઝુર પાકના અબ્બા હઝરત અબ્દુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કે જે પણ જગ્યાએ આપ તશરીફ લઈ જાય ને, વાત કરતા માણસો ચૂપ થઈ અને એક વખત એમના તરફ જોતા થઈ જાય, એમના હુસ્નની અંદર મુબ્તલા થઈ જાય. અને ઈ મક્કાનો સમાજ, જે મક્કાના સમાજની અંદર બેહયાઈ હતી, ફહાશી હતી, બુરાઈઓ હતી, પણ એક પણ બુરાઈ હઝરત અબ્દુલ્લાહના કિરદારના આજુબાજુ પણ ના આવી શકી. ઈ સમયની અંદર આપ મવાહિદ છે, ઈ સમયની અંદર આપ શરાબથી દૂર છે, ઈ સમયની અંદર આપ બેહયાઈથી દૂર, તૈયબ, તાહિર, પાક, હસીનો, જમીલ નોજવાન છે. અને એક औरत હતા જેમનું મક્કાની અંદર ફતવો ચાલતો હતો. અને ઈ औरत એક વખત હઝરત અબ્દુલ્લાહને જોઈ ગયા ને, તો હઝરત અબ્દુલ્લાહના પાસે આવી અને એવા ફકીહા, એવા મુફતિયા, આલિમા औरत હઝરત અબ્દુલ્લાહને કહે છે, અબ્દુલ્લાહ, મારે તમારા દુલ્હન બનવું છે. તો હુઝુર પાકના વાલિદ હઝરત જનાબ અબ્દુલ્લાહ શરમાઈ ગયા, કઈ બોલી ના શક્યા. પણ રિવાયત કહે છે કે થોડાક સમય બાદ આપના લગ્ન સૈયદા આમિના સાથે થઈ ગયા. અને પછી એ આલિમા મળ્યા ને, તો હઝરત અબ્દુલ્લાહ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોને જોયું પણ નથી. હઝરત અબ્દુલ્લાહે કીધું કે આપ કહેતા હતા કે આપને મારા દુલ્હન બનવું છે, શું આપનો ઈરાદો હજી દુલ્હન બનવાનો છે? ઈ આલિમા, ઈ મુફતિયા, ઈ ફકીહા औरत કહેવા લાગ્યા કે એ અબ્દુલ્લાહ, તારી પેશાનીમાં હું એક ચમક દમક જોઈ રહી હતી. ઈ ચમક દમક હવે મારી આંખ નથી જોતી. ઈ ચમક આમિનાએ હાસિલ કરી લીધી છે અને યકીનન ઈ નૂરની અમીન આમિના બની ગઈ છે. એટલે એવા સુંદર હુઝુર પાકના મા બાપ, વાલિદા પણ એટલા એટલા પાક, એટલા તૈયબ, એટલા તાહિર કે દોરે જહાલતની અંદર એમના કિરદારની, એમના અઝમતની માણસો કસમ ઉપાડે. માણસ અગર ચોરીનો આરોપ કોઈ ઉપર લાગે ને, તો ચોર એમ કહેતો દેખાય કે હું હઝરત અબ્દુલ્લાહ અને હઝરત આમિનાની શરાફતની કસમ ખાઉં છું કે મેં ચોરી નથી કરી. તો મહેલ્લાના માણસો એમની શરાફતની કસમ ખાવા વાળા ઉપર વિશ્વાસ કરી લેતા. એટલા અઝીમ મા બાપના દીકરા આપણા હુઝુર બન્યા છે. ભાઈ કહેજો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. સાહેબો, મારા આકા ફરમાવે છે કે આખી દુનિયામાં અલ્લાહ તાલાએ જે ખાનદાન સૌથી બહેતર જોયું, ઈ ખાનદાન મને દીધું છે. આખી દુનિયામાં જે મા બાપ સૌથી બહેતર અને સારા હતા, ઈ મા બાપ અલ્લાહ તાલાએ મને દીધા છે. આખા ખાનદાનની અંદર જે औरतो સૌથી વધારે સારી હતી, ઈ औरतो અલ્લાહ પાકે મારી ઝોજા અને મારી ઘરવાળી બનાવી છે. આખા ખાનદાનની અંદર જે પરિવાર સૌથી સારો, સૌથી વહાલો અને સૌથી મહેબૂબ અલ્લાહને હતો, અલ્લાહ તાલા ઈ પરિવારને મારી અહેલે બેત બનાવી છે. આખા દુનિયાની અંદર જે સૌથી સારા દોસ્તો હતા, ઈ સૌથી સારા દોસ્તો અલ્લાહ તાલાએ મુજ મોહમ્મદને અતા કર્યા છે. સાહેબો, હુઝુર પાક તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ નું મિલાદ કયા વર્ષમાં થયું છે? તો ઉલમા કહે છે કે અરબના માણસો ગણતરી મુજબ વર્ષને લખતા નહોતા. 2025 બાદ 2026 નો લખે, 2024 બાદ 2025 ના લખે. એ લોકો વર્ષોના નામ રાખી દે. ઈ વર્ષમાં જે ઘટના મોટી થઈ હોય, ઈ ઘટનાનો ઈ વર્ષ, જે ઘટના મોટી થાય. જેવી રીતના અહેમદાબાદની અંદર પ્લેન ક્રેશ થયો, તો ઈ સમયના અરબના માણસો એમ કે ભાઈ જે વર્ષ પ્લેન ક્રેશ થયો તો ને, ઈ વર્ષની વાત છે.
એટલે ગણતરીમાં નહોતા લાવી શકતા. એટલા એવા સંસ્કાર અને એવા રિવાજ તે સમયે હતા. અને જે આપણે હિજરી જોઈએ છીએ એની શરૂઆત હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના હિજરતના બાદ થઈ છે. અને એને ગણવામાં હિજરત બાદ આવ્યું છે, પણ એની અસલ શરૂઆત હઝરતે સૈયદના ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ કરી છે. આપે મુસલમાનોને જમા કર્યા અને કીધું ઇસ્લામિક વર્ષને ગણતરીમાં લઈ આવો. કઈ રીતના શરૂઆત કરશું? તો કોકે મશવરો દીધો છે કે હુઝુરના મિલાદથી વર્ષોને ગણવાના ચાલુ કરીએ. કોકે મશવરો દીધો છે કે હુઝુરના વાલિદના વિસાલના દિવસથી ઈ દિવસોને ગણવાનું ચાલુ કરીએ. અને ઈ મજલિસની અંદર મૌલાએ કાયનાત અલી ગુલ મુર્તઝા શેરે ખુદા વિરાજમાન હતા. અને મૌલા અલી શેરે ખુદાએ મશવરો દીધો છે કે હુઝુર પામઈએ કયા વર્ષમાં કઈ એવી ઘટના છે જે વર્ષમાં હુઝુરનો મિલાદ થયો છે. તો સાહેબો અરબના માણસો એમ કહે છે કે ઈ આમુલ ફીલનો વર્ષ હતો. આમુલ ફીલના વર્ષે હુઝુર પાક તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો મિલાદ થયો છે. અચ્છા, આમુલ ફીલ શું છે? તો કુરાન મજીદ ફુરકાન હમીદની અંદર એક સૂરા છે જેને સૂરે ફીલ કહેવામાં આવે છે. તમને યાદ હશે, અને ખાસ કરીને ઈ રમઝાનના નમાઝી ભાઈઓને તો યાદ જ હશે જે અલમ તરાની તરાવી પડે છે. જલ્દી 20 મિનિટમાં પૂરી થાય ને એવી મસ્જિદમાં પહોંચે. જ્યાં મૌલાના 30 મિનિટ કરે ત્યાં ના જાય. કેમ? કામ ધંધો હોય ને ભાઈ. 5 મિનિટની અંદર અને બહાર ફાકી ખાતા ખાતા અડધી કલાક ઉભો રહી, એનો કોઈ વાંધો નહીં. અને ઇમામ સાહેબ માટે પણ મુસીબત. 10 માણસો કે જલ્દી પડાવો, 20 કી આરામથી પડાવો. અને ઇમામ સાહેબ કોક દી જલ્દી પડાવે તો ઇમામ સાહેબ ખરાબ, કોક દિવસ આરામથી પડાવે તો પણ ખરાબ. તો ના અહીંયા ના રહી શકે ના ત્યાં ના રહી શકે. એ પરિસ્થિતિ ઉપર આપણે ઊભા છીએ ને એકદમ આ સચ્ચાઈ છે. તો આપણે કુરાન મજીદ ફુરકાન હમીદની આખરી 10 સૂરતોમાં જે સૌથી પહેલી સૂરત આવે છે અલમ તરા કૈફ ફઅલ રબ્બુકા બિ અસ્હાબિલ ફીલ. અલ્લાહ તાલા પોતાના મહેબૂબ અલૈહિસ્સલામને કહે છે હજી હુઝુરનો મિલાદ નથી થયો, મિલાદ થયો નથી, ત્યારે આ ઘટના ઘટી છે. અને અલ્લાહ તાલા કહે છે અલમ તરા કૈફા, મહેબૂબ આપ યાદ કરો. થોડુંક કહેવું પડશે સુભાન. અગર કોઈ વ્યક્તિ એમ કહેશે કે હુઝુર હતા જ નહીં અને શકીલ અહેમદે 10 દિવસ તકરીર કરી નાખી, અહીંયાથી આમ થયો અહીંયાથી આમ થયું, સબૂત શું છે? હુઝુરનો તો મિલાદ જ નથી થયો. મિલાદ પહેલે હુઝુર હતા કે નહીં? કુરાન કહે છે હતા, અને હતા તો જ યાદ કરાવવામાં આવે છે. હતા તો યાદ કરાવવામાં. અચ્છા, તમે એમ કહેશો શકીલ હઝરત હું અમેરિકાની અંદર તમને વ્હાઇટ હાઉસની અંદર મળ્યો તો તમને યાદ છે? હું કહીશ દોસ્ત હું વ્હાઇટ હાઉસ ગયો જ નથી, હું નહોતો. જ્યારે હું ના હોઉં તો યાદ હોય ના હોય. પણ તમે કહેશો શકીલ હઝરત મેં તમને મદીનામાં જોયા છે, તમને યાદ છે? આપણે કરબલા ઇમામે આલી મકામની બારગાહમાં મળ્યા હતા, આપણે બગદાદની અંદર મળ્યા હતા, આપણે અજમેર શરીફની અંદર મળ્યા હતા. તો હું અજમેર ગયો હોઉં તો મને યાદ હોય. અને સાહેબો જો તમે એમ કહો કે 1954ની અંદર મેં તમને મદીનામાં જોયા હતા, તમને યાદ છે? તો મારે દાંત કાઢીને કહેવું પડે કે ભાઈ 93માં જન્મ છે, 54માં હું નહીં હોઉં. હે? તો મારા જન્મ પહેલાની વાત તમે મને કઈ રીતે યાદ દેવડાવી શકો? હું તમને કહું ભાઈ 1857ની જે ક્રાંતિ થઈ તમને યાદ છે? તમે કહેશો કિતાબમાં વાંચી છે પણ હું નહોતો. હું તમને કહું 1947માં દેશ આઝાદ થયું, એ તમને યાદ છે? તમે કહેશો જન્મ જ નહોતું તો યાદ ક્યારથી હોય? પણ સાહેબો જો તમારું જન્મ ન્યો થયું હોય તો તમને કોઈ યાદ ના કરાવે. પણ અલ્લાહ તાલા કુરાન મજીદમાં મહેબૂબને કહે છે મિલાદ નથી થયો ને તો પણ કહે છે અલમ તરા કૈફ ફઅલ રબ્બુકા બિ અસ્હાબિલ ફીલ. એ મહેબૂબ યાદ કરો કે તમારા રબે ઈ હાથીઓ વાળાઓનો શું હાલ કરી નાખ્યું હતું. એટલે મહેબૂબ જન્મથી મિલાદથી મહેબૂબ છે એ વાત નથી. અસલ વાત તો ઈ છે કે મહેબૂબનો નૂર દુનિયામાં ત્યારથી છે જ્યારથી દુનિયા આબાદ થઈ છે. અને
એમ ના હોવાથી દુનિયા આબાદ છે. ઈ ના હોય તો દુનિયા ખત્મ થઈ જાય. આપ ના હોય ને તો દુનિયા ખત્મ થઈ જાય, ખત્મ થઈ જાય. એટલે જ કહીએ છીએ હુઝુર છે. એનો એક સબૂત તો ઈ છે કે તું અને હું પણ જિંદા છીએ. અગર હુઝુર જ ના હોય, તમે કહેશો શકીલ હઝરત કોઈ દલીલ? બિલકુલ. એક વખત મેરાજમાં ગયા હતા, હે, અને ગયા અને જઈ અને આવ્યા, ખબર નહીં સમય કેટલો લાગ્યો, પણ એટલો જ સમય ઓલમાં કહે છે ને કે જંજીર હલતી જ હતી, બિસ્તર ગરમ જ હતું, વુઝુ મુબારક કર્યું છે, એ પાણી હજી નાલીમાં જાતું જ હતું ને આપ આવી ગયા. એટલા ટૂંક સમયમાં મસ્જિદ અક્સા અને ત્યાંથી બેતુલ મામૂર, અંબિયાથી મુલાકાત, જન્નત જહન્નમનો મુશાહિદો, સિદરતુલ મુંતહા, મૌલા રબ્બુલ ઇઝ્ઝતના ખુલ્લી આંખથી દીદાર કરવા, આટલા ટૂંકા સમયમાં. ઓલમાં કહે છે વાત અસલ એ છે કે હુઝુર જ્યારે દુનિયામાંથી ચાલ્યા ગયા ને તો આ કાયનાતની જાન જ નીકળી ગઈ હતી. એટલે બરેલીના ઇમામ કહે છે વો જો ના થે તો કુછ ના થા. અરે વો જો ના હો તો કુછ ના હો. જાન હે વો જહાન કી. આ જહાનની જે જાન છે ये मदीना वाला का छे. जान है वो जहान की. अबे जहान है तो जान है, जान है तो जहान है. आ जान छे तो जहान चालू छे. થોડુંક મોહબ્બત થી કહેજો સુહાન સાહેબો. 11 વાગે અને 5 મિનિટે જો ઘડિયાળમાંથી સેલ કાઢી લ્યો અને એક અઠવાડિયા બાદ સેલ નાખો તો 2:45 ના થયા હોય. ઈ જ ટાઈમ થયું હોય જે ટાઈમે સેલ કાઢ્યું હોય. કેમ કે બેટરી પાવર સેલ ઘડિયાળની જાન છે. તો એવી રીતના હુઝુર આ કાયનાતની જાન છે. આપ ચાલ્યા ગયા, બધું રોકાઈ ગયું. જંજીર ત્યાં ને ત્યાં ઊભી હતી, પાણી ત્યાં ને ત્યાં રોકાયેલું હતું, અને બિસ્તર મુબારક ઈને ઈ હાલતમાં છે. હુઝુર આવ્યા છે, પાછી કાયનાતનો નિઝામ ચાલુ થઈ ગયો છે. અને આજે છે એટલે કે કાયનાત એના નિઝામ સાથે ચાલી રહી છે. એટલે જ તો સુન્નીઓના ઇમામ કહે છે તું જિંદા હે વલ્લાહ, તું જિંદા હે વલ્લાહ, તું જિંદા હે વલ્લાહ, મેરી ચશ્મે આલમ સે છુપ જાને વાલે. સાહેબો, ઈ સમયની અંદર જે મહાશક્તિ હતી ને એ રોમન પણ હતી, અને ઈ સમયની અંદર ફારિસની પણ મહાશક્તિ હતી, અને ઇથોપિયા જે આજે છે જેને ઈ સમયમાં હબ્સ કહેવામાં આવે છે, ઈ પણ તાકાત મહાશક્તિ હતી જેના અધીન ઘણા નાના નાના બીજા દેશો આવતા હતા. અને ઈ સમયમાં યમન નામનો દેશ મક્કાના બિલકુલ કરીબ છે. તો યમન દેશની અંદર અબરહા નામનો વ્યક્તિ રાજા બની ગયો, અને રાજા પણ બન્યો. હબ્સ બાદશાહના અધીન તો હતો, પણ પોતાના સાથીઓની અંદર મુઠભેડ કરી, ખોટો દગો કરી અને પોતે કાબીઝ થઈ ગયો. જ્યારે કાબીઝ થયો ને તો એને ફોરન વિચાર આવ્યું કે મેં મારા મધ્ય મુકાબિલ માણસોને તો હટાવી અને તખ્ત લઈ લીધો, પણ જો હબ્સનો નજાશી બાદશાહ નારાજ થઈ જશે તો પ્રોબ્લેમ થશે. એ સમયે હબ્સનો નજાશી જે બાદશાહ હતો ને એ ક્રિશ્ચન હતો, ઈસાઈ ધર્મ પાળતો હતો. એને ખુશ કરવા માટે યમનના અબરહા બાદશાહે એક એવી ધાર્મિક જગ્યા બનાવી કે માણસો અહીંયા આવી અને ઇબાદત કરે, અને જે કામ મક્કામાં થાય છે એ અહીંયા થાય, એટલે યમનનો રાજા ખૂબ રાજી થઈ જાય. પણ થયું એવું કે મક્કાનો કોઈ માણસ તો ત્યાં શું જાય, દુનિયાનો કોઈ માણસ પણ ત્યાં જઈ અને એના નવા બનાવેલા એ ધાર્મિક સ્થાનને કબૂલ કરવા તૈયાર ન હતો. અને એમાં એને મક્કા વાળાઓથી ખારતો હતો, એટલે કે અહીંયા કાબા છે, અહીંયા નજરો નિયાઝ થાય છે, અહીંયા બીજી રીત રિવાજ થાય છે, એને પોતાની જગ્યાએ કરવી હતી, એ ચાલુ ના થઈ શકી. પણ બિચારો એક
કાફલો ત્યાંથી પસાર થતો હતો. રાતના ઈ લોકો ઉતરા છે રોટી ખાવા માટે. જ્યારે ચૂલો બાળ્યો, હવા ખૂબ ચાલી અને ઈ જે ગિરજો, ઈ જે ધાર્મિક સ્થાન હતો ને, ત્યાં આગ પહોંચી ગઈ અને લાકડીનો ઈ હતો તો બળીને રાખ થઈ ગયો. હવે સાહેબો કડવા ઉપર એવું થયું કે મક્કા વાળાઓથી નફરત તો હતી જ, પણ સવારે ઈ અબ્રહા રાજાની પોલીસે જ્યારે તપાસ કરી ને તો ખબર પડી કે રાતના મક્કાનો કાફલો અહીંયા ખાવા રોકાણો હતો. તો રાજાને યકીન થઈ ગયું કે આ લોકોએ જ મારું બનાવેલું આ ધાર્મિક સ્થાન બાળી નાખ્યું છે. એટલે પછી અરબસ્તાનના ઇતિહાસમાં કદી હાથી નહોતા આવ્યા. એ પાણી અને નહેરોની વ્યવસ્થા કરતા કરતા મોટા મોટા હાથીઓ મક્કા સુધી પહોંચાવે છે. અને એવડો મોટો લશ્કરે જર્રાર પોતાની સાથે લઈને ચાલ્યો. શું કરવા સાથે લઈને ચાલ્યો? ખાને કાબાને તોડી દઉં ને તો બધાય પાસે ઈ એક જ જગ્યા રહીએ જે મેં બનાવી છે અને બધાય માણસો અહીંયા આવતા થઈ જાય. ઈ નિયતથી જ્યારે ઈ ચાલ્યો તો યમનના સનાન અને સનાનના કરીબના નાના મોટા કબીલાઓ એનાથી મુઠભેડ કરતા રહ્યા, એને રોકતા રહ્યા. પણ મહાશક્તિ હતી, વધારે લશ્કર હતો, હાથીઓ હતા, સહુલતો હતી, ફેસિલિટીઝ હતી, એટલે કોઈ પણ એના સામે આવી અને જીતી ના શક્યો. બધાને ઈ કુચલતા 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 આગળ વધતો ગયો. અને આગળ વધતા વધતા જ્યારે ઈ મક્કા શરીફના કરીબ પહોંચ્યો ને ત્યારે કુરૈશ ખાનદાનના સરદાર ખાને કાબાના મુતવલ્લી હઝરતે અબ્દુલ મુત્તલિબ છે અને હુઝુર પાક સૈયદા આમિના પાકના પેટમાં છે. હજી મિલાદ થયો જ નથી. હવે ઈ એવડી મોટી મહાશક્તિથી અબ્દુલ મુત્તલિબ તો ના લડી શકે. એટલે માણસોને, ગામવાળાઓને કીધું કે આપણે આમનાથી નહીં લડી શકીએ, બધાય તૈયારી કરો, પહાડ ઉપર ચાલ્યા જાઓ, એટલે કે જાન આપણી બચી જશે અને અલ્લાહ તાલાનું ઘર છે, અલ્લાહ તાલા કોઈક ઇંતજામ કરી દેશે. ઉલમા કહે છે કે અબ્દુલ મુત્તલિબ અલ્લાહના વલી હતા. એમને ઇલ્હામ થયું હતું એટલે આ માણસોને મક્કાથી દૂર લઈ જતા હતા, પહાડો તરફ લઈ જતા હતા. અને પછી આપે પોતાના સાથીઓના જરીએ અબ્રહા બાદશાહથી મુલાકાત કરવાનો પ્રોગ્રામ નક્કી કર્યો. જ્યારે આપ અબ્રહા બાદશાહ સામે ગયા, એ તખ્ત ઉપર બેઠો હતો. સરદારે કુરૈશ હઝરતે અબ્દુલ મુત્તલિબને જોઈ અને પોતાના સ્થાન ઉપરથી ઊભો થઈ અને હાથ બાંધી લીધું છે અને કીધું કે આપ ખાના કાબાના મુતવલ્લી, કુરૈશ ખાનદાનના સરદાર અને મક્કાના બુઝુર્ગ અને વડીલ છો. આપે મુસ્કરાવીને કીધું બિલકુલ હું જ છું. કીધું જોવો, હું મક્કાના કોઈ માણસને ઈજા નહીં દઉં, ખાના કાબાને હું તોડવા આવ્યો છું અને તમારી કોઈ સિફારિશ કાબા વિશે હું મંજૂર નહીં કરું. અબ્દુલ મુત્તલિબ કહેવા લાગ્યા, હું ઈ વાત કરવા તારા સામે આવ્યો જ નથી. તો શું વાત કરવા આવ્યા છો? કીધું મારી બકરીઓ અને ઊંટ તારા લશ્કરમાં ખોવાઈ ગયા છે. ગોત મારા ઊંટ અને મારી બકરીઓ પાછી દઈ દે, હું લઈ અને ચાલ્યો જાઉં. તો અબ્રહા દાંત કાઢતા કાઢતા કહેવા લાગ્યો કે પહેલે તો તમારે વજાકતા ચહેરા અને કિરદારને જોઈ અને મને એમ લાગ્યું અને હું એક વખત તો ડરી ગયો, પણ તમે તો મારાથી મુલાકાત કરી અને બકરીઓ અને ઊંટો માંગો છો. કીધું હું તારા નથી માંગતો, મારા માંગુ છું. તારા તો નથી માંગ્યા ને મારા માંગુ છું. હું ઊંટનો માલિક છું. અને અબ્રહા સાંભળ, ઊંટનો હું માલિક છું. તારા સામે આવી અને મારી વસ્તુની હિફાજતની જિમ્મેદારી અને જમાનત અને વાત કરી રહ્યો છું. કાબાનો હું માલિક નથી. કાબાનો માલિક તો આસમાનો જમીનનો બનાવવા વાળો અલ્લાહ છે. ઈ જોઈ લેશે તને. તું મને મારા ઊંટ અને બકરીઓ દઈ દે, પછી તું છો ને મારો રબ. એમ કહી અને આપ ચાલ્યા ગયા. અને જ્યારે આપ પહોંચ્યા છે ક્યાં? પહાડો ઉપર પરિવારને લઈને અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીનના ઘર તરફ અબ્રહા નામનો રાજા લશ્કર લઈને વૈધો, એટલે કે ખાના કાબાને તોડી નાખે. પણ સાહેબો, અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીનનું ઘર છે, આ સંસારને બનાવવા વાળાનું ઘર છે. જ્યારે અબ્રહા ડિમોલેશન કરવા માટે આવ્યો, અબ્રહા કાબા શરીફને તોડવા માટે આવ્યો, અલ્લાહ તાલાએ
કોઈ મોટી ફોજ નથી મોકલી, કોઈ ફરિશ્તાઓને નથી મોકલા, નાના નાના પક્ષીઓને મોકલા જેના ચોંચની અંદર માટીની કાંકરી હતી અને પગની અંદર માટીની કાંકરીઓ હતી. આવી અને અબ્રાહાના લશ્કર ઉપર એ પક્ષીઓએ કાંકરીઓ ફેંકવાની ચાલુ કરી અને સૌથી મોટો હાથી જે હતો જેનું નામ છે મહેમૂદ, અને મહેમૂદના માથે જ્યારે એ કાંકરી લાગી છે, એ મહેમૂદ હાથીએ જે બીજા હાથીઓનું હાલ કર્યું છે અને જે અબ્રાહાના લશ્કરનું હાલ થયું છે, અલ્લાહુ અકબર, इस बात की गवाही देते हैं कुरान के पारे, जो काबे को मिटाने आए थे वो मिट गए सारे. મારો રબ યાદ દેવડાવે છે અને કહે છે મહેબૂબ યાદ કરો, હજી માના પેટમાં છે પણ અલ્લાહ કહે છે યાદ કરો. તમારા રબે એ હાથીઓ વાળાઓનું શું હશ્ર કર્યું હતું, જાણે એ ધુવાણો હોય, જાણે એ ખાક હોય, એવી રીતના મક્કા શહેરની અંદર પડ્યા હતા અને મારાથી ટકરાવા આવ્યા હતા, પણ બધાય ખત્મ થઈ અને નાકને ખાખાલૂદ કરાવી ચૂક્યા. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના મિલાદનો સમય બિલકુલ કરીબ આવી ગયો છે અને હું ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલા તાલા કાલે તમને હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના મિલાદના હવાલાથી ગુફ્તગુને સમાત કરાવીશ અને આજની મજલિસે પાકને અહીંયા જ વિરામ આપીએ, અહીંયા જ તકરીર પૂરી કરીએ. અને સાહેબો, કાલની આપણી મજલિસ આખરી છે અને પરમ દિવસ પણ ઇન્શાઅલ્લાહ આપની ત્યાં મહેફિલ થશે અને મને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે એલાન કરજો માણસો એવી જ રીતના આવતા રહીએ. તો 12મી રાત છે ને એ મહેનતની ઉજરતની રાત છે. ભાઈ મહેનત કરી છે, હવે પગાર તો તમને જોઈએ છે કે નથી જોતું? તો પગાર જોતું હોય તો 12મી રાતના તકરીર કદાચ થાય. શાહીન બાપુ કરીને સૈયદ સાહેબ છે, તેના શરીફ માટે તશરીફ લઈ આવશે ને શાહીન બાપુને. હા, શાહીન બાપુ, સૈયદ શાહીન બાપુ તશરીફ લાવવાના છે 12મીની રાત્રે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ હુઝુર પાકની નાતો થશે જે હુઝુર પાકના ગુલામોએ દીવાનાઓએ લખી છે અને ખાસ કરીને આ ખતમે કાદરિયા ગ્રુપ અને એમના નોજવાન ભાઈઓનું ખૂબ સહયોગ રહ્યું. કાલની મજલિસ ઇન્શાઅલ્લાહ થશે અને એમના સિવાય પણ તમારા બધાયનો ખૂબ સહકાર રહ્યો કે આ 9 દિવસોની અંદર તમે ખૂબ પોતાનો પ્રેમ આપ્યો છે, મોહબ્બત આપી છે, એહતરામ આપ્યું છે. હું તમારાથી ખૂબ ખુશ થયો. મારા રબથી દુઆ કરું મૌલા તાલા તમારા બધાયની મોહબ્બતને કબૂલ ફરમાવે. અને ખાસ કરીને અમારા મોઇનભાઈ, એમનો સાઉન્ડ માશાઅલ્લાહ શાનદાર રહ્યો અને એનાથી પણ વિશેષ કે હર રોજ પ્રોગ્રામમાં અમારા તૌહીદભાઈ એસટી ઇસ્લામિક ચેનલ જે વાંકાનેર રોજ અપડાઉન કરી અને લાઈવ કરી અને બધોય પ્રોગ્રામનો પ્રસારણ કરતા રહ્યા. અને એ સિવાય અન્ય વ્યક્તિઓ જે અમારા કેમેરાવાળા ભાઈ છે, કમિટીના વ્યક્તિઓ છે જેમણે સહયોગ આપ્યો. અને યકીન માનો કે અમે જ્યાં રહીએ દોસ્તો, પ્યાર કરવા વાળાઓ અને મોહબ્બત કરવા વાળાઓ અમારું પેગામ સાંભળે તો તમારા જેવા જ ભાઈઓ છે જે અમારી આવાજને બુલંદ કરી અને માણસોના મોબાઈલ સુધી પહોંચાવે છે. અને જ્યારે શરૂમાં મજલિસ ચાલુ થઈ અને લાઈવ અને લિંકની વ્યવસ્થા નહોતી ને, તો હું અહીંયાથી જાઉં ને તો સવાર સુધી તો મને ફોન જ આવતા રહીએ કે હઝરત શું હાલ છે? આ દિવસોની અંદર અમે તમને નથી સાંભળતા તો એક મજા નથી આવતી. એ તમારા બધાનો પ્યાર છે અને જે આ દેશની અંદર છે, વિદેશોની અંદર છે, અને કેટલી એવી મારી માઓ બહેનો જે ઉંમર લાયક છે, વૃદ્ધ છે, એ પોતાની દુઆઓથી નવાજતા રહીએ છે અને એમની દુઆઓનું જ કારણ અને પરિણામ છે કે મૌલા તાલાએ આટલી ઇજ્જત, આટલું નામ આપ્યું છે. આ તમારા બધાની લાગણીઓનો જ પરિણામ છે. સાહેબો, આ મોહબ્બતનો સિલસિલો છે. કાલની મજલિસ આખરી છે અને જે ભાઈઓનું મેં કીધું અને ખાસ કરીને અમારા શાનવાઝ બાપુ છે તો નહીં, પણ શાનવાઝ બાપુએ પોતાના ભાઈની જેમ મારું ખ્યાલ રાખ્યું એક વસ્તુમાં. અને આલે રસૂલ જ્યાં હોય, અમે જે વિસ્તારમાં જઈએ ને એ વિસ્તારની અંદર હોટલ ના તલાશ કરીએ, એ વિસ્તારની અંદર પૈસા વાળો ના તલાશ કરીએ તો પહેલે સૈયદ તલાશ કરીએ. અને જ્યારે સૈયદ મળી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય, પછી બધી વ્યવસ્થા થઈ જાય છે અને બેઠવા ઉઠવા સુધી સાદાત ખ્યાલ રાખતા રહીએ છે
કેમ કે આ દીન એમના ઘરથી ઇબ્તદા પામ્યો છે અને જે ઇજ્જતો વકાર છે એ સાદાતના કદમોથી છે. અમારા સાદાત અને ઉલમા જેટલા અવતાર્યા બધાયનો હું ખૈર મકદમ કરું છું. અને આજે એટલે ખૈર મકદમ નથી કરતો કે કાલે હું નહીં આવું. આજે એટલે ખૈર મકદમ કરી લઉં છું કે કાલ મિલાદનો સમય છે. હે ભાઈ, તો કાલે મિલાદની વાતો થશે અને આખરી મજલિસ થશે તો એટલું સમય નહીં હોય. બસ કાલે તો દિલની અંદર એ તમન્ના લઈને બેસજો. જે ઈરાદો છે, જે નિયત છે, જે દુઆ છે, હુઝુર પાકનો મિલાદ સાંભળતા સાંભળતા રબની હુઝુર અરજીઓ કરતા જાજો. મારો રબ એના મહેબૂબના મિલાદના સદકામાં આખી કાયનાતને પાલે છે અને ચલાવે છે. તો તારી મારી તમન્ના એવી કોઈ ના થઈ શકે જે મોલા તાલા મહેબૂબના મિલાદના સદકામાં પૂરી ના કરી દે. અલ્લાહ પાક આ મોહબ્બતોનો કારવો સલામત રાખે. અને આજે મેં તકરીર કરી અને હંમેશા મેં જે તકરીરો કરી એ તકરીરોની અંદર જે ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય મોલા કરીમ એના મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિ વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રसूलुल्लाह सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए.